کا گلشن کھلانے کام بگڑا بنانے، دل کا گلشن کھلانے اور سے تیغے علی آ گیا۔ محبت میں جانماز بچھایا ہے، بچھانے کے بعد کہنے لگا اے پاک پروردگار عالم، مجھے کچھ پڑھنا نہیں آتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تو عالم الغیب ہے، اے پروردگار تو حاکم و قیوم ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ تیرے کرم سے رات ہوتی ہے، تیرے کرم سے دن ہوتا ہے، تیرے کرم سے صبح ہوتی ہے، تیرے کرم سے شام ہوتی ہے، شام ہوتا ہے۔ اے پروردگار میں اتنا جانتا ہوں، پروردگار میں ایک سجدہ کر رہا ہوں، اس سجدے کے بدلے میں، اس سجدے کے صدقے میں میرے باپ کے بلاؤں کو دور کر دے، میرے بیٹے کے اوپر آنے والے مصیبتوں کو دور کر دے، میرے بھائی کے سفر میں آنے والے مصیبتوں کو دور کر دے۔ ایسا کوئی ماں نہیں کرتی، ایسا کوئی باپ نہیں کرتا، ایسی کوئی بہن نہیں کرتی، ایسا کوئی بیوی نہیں کرتی، لیکن باہر خاتون جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ آپ کا تو جواب نہیں، حضرت خاتون جنت ہے، اپنے آنچل کو آنگن میں بچھائی ہے، بچھانے کے بعد دعا کرنے لگی پروردگارہ ایک درہم میرے شوہر کے پاس نہیں ہے، ایک روپیہ میرے شوہر کے پاس نہیں ہے، اے مولا تو غیب سے مدد فرما دے۔ اے پروردگار جب میرا شوہر لوٹنے لگے تو خوشی خوشی لوٹے، ناراض ہو کر نہ لوٹے۔ اللہ اکبر، یہ تو دعائیں ہیں۔ حضرات محترم حضرت علی چلے گئے ہیں، چلے جانے کے بعد کچھ دور چلتے ہیں، چلنے کے بعد جانے کے بعد کام ڈھونڈتے ہیں، کام تلاش کرتے ہیں، آپ کو کام مل جاتا ہے، کام مل جانے کے بعد اور مزدوروں کو مزدوری ملتی ہے، مزدوری ملنے کے بعد جو ہے آپ کو بھی مزدوری ملتی ہے، لیکن مزدوری دینے والا کہہ رہا ہے اے نوجوان تیرے پیشانی پہ چمک ہے، لگ رہا ہے کہ تو محمد عربی کے گھرانہ کا ہے، لگ رہا ہے تیرا چہرہ بتا رہا ہے، تیری مسکراہٹ بتا رہی ہے، تیرا ادا بتا رہا ہے، تیرا احکام بتا رہا ہے کہ تو لگ رہا ہے کہ پیغمبر اعظم کے گھرانہ کا ہے۔ یہ جو ہے باتوں کو اٹاتے ہوئے، باتوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں اسی گھرانہ سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے اسی گھرانے سے نسبت ہے۔ حضرات محترم اپنے وہ مزدوری کو لیتے ہیں، جو مزدوری ملتی ہے وہ 7 درہم ملتا ہے، 7 روپے ملتا ہے، مان لیجئے 7 روپے ملتا ہے۔ ملنے کے بعد لیتے ہیں، گاؤں سے باہر آنے کے بعد معلوم کیا چچا سیب کا دکان کدھر ہے؟ بھائی جان سیب کا دکان کدھر ہے؟ بھائی جان نے بتایا تھوڑے دور آگے جائیے سیب کا دکان ہے۔ چچا نے بتایا کہ تھوڑی دور آگے جائیے سیب کا دکان ہے۔ سیب کے دکان پہ پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد معلوم کیا سیب کو پسند کیا، بڑی خوبصورت سیب ہے، آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا، دکاندار سے کہا اس سیب کا قیمت بتائیے، کہا اس سیب کا قیمت 7 درہم ہے، اس سیب کی قیمت 7 روپے ہے۔ حضرت علی کو ملا کتنا تھا؟ 7 روپے ملا، کتنا تھا؟ 7 درہم۔ آپ نے اس دکاندار کو 7 درہم دے دیا ہے، دینے کے بعد سیب خرید لیا ہے، خریدنے کے بعد چلنے لگے ہیں، کچھ دور چلے ہیں، یہاں تک کہ کتنا دور چلے تھے؟ غالباً 3 دن کا پیدل سفر چلے تھے۔ 3 دن کا پیدل سفر کرنے کے بعد انہیں کام ملا تھا، مزدوری ملی تھی، اور پھر جب لوٹنے لگے تو 2 دن کا وقت گزر گیا ہے، گزرنے کے بعد ابھی 1 دن کا وقت ابھی سفر میں باقی ہے۔ راستے میں کیا دیکھا؟ ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں ایک بوڑھی کو بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرات محترم اب حضرت علی وہ تو صحابی رسول ہیں، ان کے دل میں جو ہے رب کا خوف ہے، نبی کی محبت ہے، نبی کی عظمت ہے، نبی کی الفت ہے۔ حضرات محترم یہ بھاگتے تو کیسے بھاگتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد دائیں دیکھا، بائیں جانب دیکھا، ہر جانب دیکھا، دیکھنے کے بعد کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ جب نظر نہیں آیا تو جھوپڑی کے قریب آپ نے آواز لگائی کہ کون ہے اس جھوپڑی میں؟ تو جھوپڑی سے آواز آئی میں ایک بوڑھی ضعیفہ عورت ہوں، میں ایک ضعیفہ عورت ہوں، بیٹا اگر تیرے پاس کچھ ہے تو
अल्लाह के वास्ते मुझे खिला दे, इसलिए कि आज कई रोज गुजर गए हैं मैं कुछ खाना नहीं खाई, मैं एक भी दाना नहीं खाई। हजरात मोहतरम, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के दिल पे बिजली से गिर गई। हजरात आप सोचने लगे कि मैं तो हजरत खातून जन्नत फातिमा की फरमाइश को पूरा करने के लिए जा रहा था, अब मेरे पास दिरहम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं दूसरा सेब खरीद लूं। हजरत मोहतरम दिल ने कहा, ए खातून जन्नत फातिमा, अगर इस बूढ़ी की जान बच गई तो इंशाअल्लाह मैं तेरी फरमाइश को फिर पूरा कर दूंगा, पहले सामने इस बूढ़ी का जान बचाना जरूरी है। हजरत वो तरफ उस सेब को जो है बूढ़ी के बारगाह में पेश करते हैं, और करने के बाद बूढ़ी अर्ज करती है, बेटा मेरे मुंह में इतना दांत मजबूत नहीं है कि मैं सेब को काट सकूं, हे बेटा तुम मुझे काट कर खिला दे। अल्लाह अकबर मेरे भाई, मालूम ये हुआ वो नौजवान हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, आप उस सेब को काटते हैं, काटने के बाद उस ज़ईफ़ा के मुंह में डालते हैं, मुंह में डालते हैं, डालने के बाद वो ज़ईफ़ा चीख चीख कर कहने लगी, रब की बारगाह में आवाज देने लगी, ए पाक परवरदिगार आलम, जिस बेटा ने मुझे एक सेब खिलाया है मौला उसको तू 10 सेब खिला दे। ए परवरदिगार, जिसने मुझे एक सेब खिलाया है उसके 10 दर्जात को तू बुलंद कर दे। ए परवरदिगार आलम, अगर इसके माँ बाप जिंदा है तो इनके माँ बाप को 10 गुनी माँ बाप के उम्र को लंबा कर दे। अल्लाह अकबर मुसलमानों, सेब को खिला दिए हैं, बुरी से इजाजत ले लिए हैं, लेने के बाद घर लौट आते हैं। हजरत बीवी फातिमा मुरमुर के दरवाजे पे आ रही है, झांक झांक कर शौहर का इंतजार कर रही है, शौहर का इंतजार कर रही है। देखी कि शौहर नामदार तशरीफ ला रहे हैं। हजरत खातून जन्नत बहुत खुश हो गई, और खुश हो जाने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला घर के अंदर जब हाजिर आते हैं, हजरत खातून जन्नत सलाम करती है, अस्सलाम वालेकुम या अली। ए लोगों जरा सा अब आप बताइए, हजरत अली फरमाइश करने के लिए जब चले थे तो खातून जन्नत अपने बीवी को सलाम किए थे, और अभी आ रहे हैं तो खातून जन्नत फातिमा सलाम कर रही है। हजरत मोहतरम जरा सा आप सोचे, हजरत फातिमा ये सोचने लगी कि मेरे शौहर पैदल चलते चलते थक गए हैं, पैदल चलते चलते थक गए हैं, धूप भी ज्यादा है, गर्द गुबार उड़ रहे हैं, इसके वजह से थक गए हैं। हजरत अली घर के अंदर आते हैं, हजरत खातून जन्नत अपने शौहर के खिदमत में लग जाते हैं। ए इस्लामी बेटियों, इस वाकया से सबक हासिल आप करें कि अगर आपका शौहर जल्लाद है, आपका शौहर अगर बुज़दिल है, अगर आपका शौहर है बेटी, अगर तुम्हारा शौहर अगर जल्लाद है, तुम्हारा शौहर अगर बहुत बदमाश है, तो तुम अपने नेक किरदार को अपनाओ, तुम अपने नेक किरदार को अपना कर अपने सास को खरीद लो, अपने ससुर को खरीद लो, अपने शौहर को खरीद लो। जब अपने नेक किरदार से जब तुम सास को खरीद लोगी, शौहर को खरीद लोगी, अपने घर के खैस अकारिब को खरीद लोगी, तो पूरी कायनात तुम्हारी हो जाएगी, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। हज़रात मोहतरम, शौहर जल्लाद है, लेकिन आओ प्यारे, शौहर आया है, आते आते खिदमत में लग गई। जब खिदमत में लग गई मतलब ये है कि जो शौहर बीवी के जब करीब हो जाए, जब बीवी शौहर के सामने हो जाए तो मुस्कुराते हुए सामने आए। बीवी के पास बहुत ज्यादा मुसीबत हो तो भी वो मुस्कुरा करके शौहर के सामने आ जाए, और आते आते उनके खिदमत में लग जाए। जब उनके खिदमत में लग जाएंगी तो एक दिन ऐसा करेगी, 2 दिन ऐसा करेगी, 10 रोज ऐसा करेगी। एक दिन उसके शौहर के दिल में बीवी का प्यार आएगा, बीवी का ख्याल आएगा, और बीवी का ख्याल आने के बाद वो शौहर उसके लिए मोम बन जाएगा। हजरत मोहतरम आप देखें, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हजरत खातून जन्नत हाजिर है, खिदमत में लग गई है। लग जाने के बाद अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी खातून जन्नत फरमा रही है, मेरे प्यारे शौहर दरवाजे पे एक नकाब पोश आया था, और आने के बाद कहा, खातून जन्नत तेरा शौहर ये दिया है ले लो। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं भेजा, आखिर कौन आया?
खातून जन्नत कहते कहते वो सामान लेकर आती हैं, शौहर की बारगाह में पेश कर देती हैं। शौहर उस गेठरी को, उस रुमाल को खोलते हैं। खोलने के बाद देखा उसमें 10 सेब मौजूद है। हजरत अली परेशान हो गए, ये खातून जन्नत, सेब मैंने एक खरीदा है, 10 हमने नहीं खरीदा, और हमने एक खरीदा है लेकिन उस सेब को मैं तेरे पास नहीं भेजा, मैंने एक ज़ईफ़ा को खिला दिया। एक खातून जन्नत, मामला ये है कि वो ज़ईफ़ा जब सेब को खाई तो दुआ करने लगी, परवरदिगार जिसने एक सेब खिलाया उसको तू 10 सेब खिला दे, इसके 10 दर्जात को बुलंद कर दे, इसके माँ बाप को 10 गुनी लंबी उम्र अता कर दे। ए परवरदिगार दुआ पे दुआ कर रही थी, अल्लाह ने उस ज़ईफ़ा की दुआ को सुन लिया, और सुनने के बाद जन्नत से फरिश्ता को भेजा, जा ए फरिश्ता जिब्रील जा और जन्नत से सेब लेकर के जा, और जाने के बाद फातिमा की बारगाह में पेश कर दे। हज़रात मोहतरम, मालूम ये हुआ जन्नत से सेब आ रहा है, मालूम ये हुआ, पता ये चला कि किसके वजह से, ये इल्म की वजह से। ये दीनदार दुनियादारी इल्म था, ये जो दीनदारी इल्म था, ये जो था दीनदारी इल्म था, दुनियादारी इल्म नहीं था, दुनियावी इल्म नहीं था। ये दुनियावी इल्म जो है जो हम स्कूलों कॉलेजों में हासिल करते हैं, और दीनदारी जो इल्म है वो हम माँ बाप के गोद में हासिल करते हैं, मदरसों में हासिल करते हैं, उलमाए किराम के निस्बत से हम हासिल करते हैं। लोगों को पता ये चला, मालूम ये हुआ कि दूल्हा को भी दीनदार होना होगा, दुल्हन को भी दीनदार होना होगा, तब जाके शौहर बीवी का हक और बीवी शौहर का हक, बाप बेटे का हक और बेटे बाप का हक, एक दूसरे का हक को हम जानेंगे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिन व अतूबु अलैह, ला हौल वला कुव्वत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।